आदरणीय मित्रहरू, तपाईलाई यस युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। मित्रहरू, तपाईले यस भिडियो मार्फत अहिले नेपाल सरकार शिक्षा सहायकले प्रकाशित गरेको माध्यमिक तहको गणित विषयको लिखित तर्फका तपाईलाई विषयगत तर्फका क्वेशन चाहिँ सूचित गरेको छ। ती कस्तो प्रकारका प्रश्न छन्, तपाईले कसरी पढ्ने, तिनी विषयहरूलाई चाहिँ लिएर आएको छु। तसर्थ यस भिडियो मार्फत यो भिडियो सुन्ने पहिलो दर्शक हुनुहुन्छ यसलाई शेयर गर्न, सब्स्क्राइब गर्न र तपाईले आगामी दिनमा कस्ता प्रकारका भिडियोहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ त्यसको लागि सल्लाह सुझावको रूपमा कमेन्ट गर्नु नभन्नु होला। यहाँ कतिसम्म प्रकाशित गरेको छ हेर्नुहोस् है। तपाईले यहाँ चाहिँ फुल मार्क चाहिँ 100 तोकेका छन्, पास मार्क पनि 100 को 100 भन्दा छैन। यो त पुरै 100 ल्यायो भने 100 पास हुने, त्यसपछि 100 फेल हुने हो कि है। यो त यसरी चाहिँ प्रकाशित गरिरहेको छ तपाईलाई भने क्वेशन दिँदा कति रङ गर्छन् त्यो त अब कुरै छोडिदिनु तपाईलाई। सेकेन्डरी लेभल हो, म्याथमेटिक्समा छ। सेक्सन ए मा राखेको छ, इट इज लर्न्ड दैट द most of the student feel difficulties to understand and apply to concept of statistics and probabilities in real life. Considering these situation, answer the following question. त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले जुन छ नि प्रोबेबिलिटी र स्ट्याटिस्टिक्स बारे रियल लाइफमा चाहिँ कन्सेप्टै बुझ्दैनन्, त्यसको कारण तपाईले क्वेशन चाहिँ आन्सर दिनुपर्ने छ। हाउ डु यु एक्सप्लेन स्टुडेन्ट अबाउट द युज अफ द मेथड्स अफ डिस्प्रेसन लाइक रेन्ज, कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज, mean deviation, standard deviation, coefficient of variation in the real life भनेको छ। रियल लाइफमा कसरी प्रयोग गरिन्छ। त्यसपछि दोस्रो क्वेशन छ, हाउ डु यु क्ल्यारिफाई एन्ड युज द रिलेसनशिप एन्ड द डिफरेन्स बिट्विन कन्डिसनल प्रोबेबिलिटिज एन्ड बायोस थ्योरम व्हाइल टिचिङ इन योर क्लासरुम। दोस्रो क्वेशन छ तपाईलाई, अकॉर्डिंग टू द ब्रुनर्स थ्योरी अफ कॉग्निटिव डेभलपमेन्ट एनी सब्जेक्ट क्यान बी taught effectively in some intellectually honest from the any child at any stage of development. In this scenario, you are given to teach reflection transformation in grade 9. Discuss theorem, appropriate activities. How three modes of representation: concrete, semi-concrete and abstract symbolic. concrete, semi-concrete हैन, आइकोनिक भन्छ। concrete, semi-concrete आइकोनिक र abstract symbolic can be used. Also make one test items of comprehension, application and higher ability is according to Bloom's taxonomy from this lesson. अर्को क्वेशन छ, while teaching linear programming, student can be solve how to maximize the given objective function, but then they don't understand its real life. Linear program का real life बारे बुझ्दैनन्। implication in this context a program is given as follows. यसमा दिएको छ, ए मा छ तपाईलाई, ए भन्छ company products two types of ports X and B by using copper and steel type.
exports requires 3 gram 300 gram of coppers and 100 gram steels, while Y requires 100 gram coppers and 200 gram steels. 200 gram steels of the exports bearing profit of RS 400 and Y ports bring profit RS 500. Find the number of units of each types of ports that our company should products to achieve maximum profit. अर्को क्वेसन हाउ डु यु मेक अर्को क्वेसन आएछ त्यसैमा हाउ डु यु मेक your student understand and let them develop its objective function. Constraint and maximum profit that company can make with the given situation. Prepare your from the teaching learning activities while writing your activities. You are suggested to analyze the possible error that student can make the implement your strategy to overcome the error during teaching. अब 4 नम्बर क्वेसन राखेको छ There are different types of geometrics such as Euclid, hyperbolic and elliptical. The topology study of the solid figures given rise to very useful relation between vertex, edge and face. Given this situation, response to the flow question. सुरुमा छ ए नम्बर क्वेसन छ एक्सप्लेन हाउ द सम अफ द एंगल्स अफ ट्रायंगल्स आर इक्वल टू लेस देन और मोर देन टू राइट एंगल्स बेस्ड on the assumption of Euclid's and non-Euclid's geometry. त्यस्तै अर्को छ बीमा shows an example that for any convex polyhedron vertex minus edge plus face बराबर 2 where V is number of vertex, E is number of edges, F is number of face. यसको एक्जाम्पल जस्ट नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ इलिस्ट्रेट द डेरिभेटिभ एन्ड एन्टी डेरिभेटिभ जियोमेट्रिकल्ली एन्ड राइट अन एक्जाम्पल इज where these concepts are used. Find त भन्छ यसको एन्टी डेरिभेटिभ चाहिँ जान्छ आइडेक्स अपन इंटीग्रेट एंटी डेरिवेटिव x स्क्वायर प्लस 16. अर्को छ क्वेशन जस्टिफाई विथ सुइटेबल एक्जाम्पल दैट आर हैज बीन beings shipped in the past and present education trends, especially in the term of the objective as it contains method, assumption and research in mathematics, teaching and learning. दृष्टिमा के भनेछन् दृष्टिमा पाठ्यक्रमको खण्ड कबाट 50 पूर्णांक 50 का 5 वटा प्रश्न र खबाट चाहिँ पूर्णांक 50 का 5 वटा गरी जम्मा 10 वटा क्वेशन सोधिनेछन् र 100 मार्क आउनेछन्. यस्तै प्रकृतिको क्वेशन दिनेछन् भनेको छ. यतिन्जेलसम्म यो भिडियो सुनेर बस्दिनु भएको तपाईलाई धन्यवाद. भिडियो कस्तो लाग्यो र आगामी दिनमा कस्तो प्रकारको तपाईलाई भिडियो ल्याइदिनु पर्ने हो त्यसको लागि सल्लाह सुझाव पूर्वक कमेन्ट गर्नु नभुल्नुहोला.